الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواہ مسلم فی کتاب الصلاة حدیث نمبر 505۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو کسی کو سامنے سے نہ گزرنے دے، جس حد تک ہو سکتا ہو گزرنے والے کو روکے، اور اگر وہ زبردستی کرے تو اس کے ساتھ جھگڑا کرے، کیونکہ گزرنے والے کے ساتھ شیطان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 505 میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی تعلق سے، اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، جب تم میں سے کوئی نماز میں سترہ بنائے تو اس کے قریب کھڑے ہو، اس طرح کہ شیطان اس کی نماز نہیں توڑ سکتا۔ دو حدیثیں ہیں۔ حاضرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز عشاء کو محبوب وقت میں گزارنے کی تھوڑی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے، صرف نماز عشاء کے۔ نماز عشاء کو جتنا دیر سے پڑھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں کبھی کبھی ہم پر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم 15 منٹ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں لولا نشق علی امتی، اگر میری امت پر تکلیف نہ ہوتی، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا ہر نماز کے پہلے، ولا اخرت العشاء الی نصف اللیل، اور میں عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھتا آدھی رات تک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ ہم تھوڑی خواہش کے قریب، یعنی 15 منٹ قریب گئے، اپنے وقت سے 15 منٹ قریب گئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے بعد میں چلیں، پہلی رکعت میں نے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیتوں میں آخری آیت میں نے یہ پڑھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور یہ کرنا سارے لوگوں پر دشوار ہے، بھاری ہے، لیکن صرف ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو اللہ کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کیا اختیار کرتے ہیں؟ خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز میں خشوع اختیار کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز میں خشوع اختیار کرنا فرض ہے۔ جو آدمی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتا ہے اس کی نماز بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب جو لوگ خشوع اختیار نہیں کرتے ہیں وہ ناکام ہیں، جو لوگ خشوع اختیار نہیں کرتے ہیں وہ لوگ ناکام ہیں۔ تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں خشوع کے ساتھ ہوں، تبھی یہ نمازیں کامیاب کہلائیں گی، ورنہ یہ نمازیں کیا کہلائیں گی؟ ناکام کہلائیں گی۔ تو نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ چلیے کن کن چیزوں سے نماز میں خشوع آ سکتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز کے اندر آدمی خشوع پیدا کر لے سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں، میں مسلسل 2 دنوں سے یہی پڑھ رہا ہوں لیکن بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ترتیب وار بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، نماز کے اندر خشوع کیسے اختیار کریں؟ نماز کو سب سے پہلے اطمینان سے پڑھیں۔ خشوع اور خضوع نماز میں اختیار کرنے کے لیے نماز کو کیا کریں؟ بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حدیث شریف ملاحظہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سریقۃ، سب سے بدترین آدمیوں میں چور وہ آدمی ہے، آدمیوں کے اندر سب سے بدترین چور وہ آدمی ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسرق صلاتہ، آدمی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا یتم رکوعها ولا سجودها، آدمی اپنے رکوع کو اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا ہے، یہ آدمی کی نماز میں چوری ہے۔ آدمی رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی کی کیا ہے؟ نماز میں
चोरी है। इस हदीस से मालूम होता है आदमी रुकू को और सजदे को इत्मीनान से अदा करे तो आपकी नमाजों के अंदर खुशू आएगा। पहले याद रख लें, वही नमाज कामयाब है जिसमें खुशू हो। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, इस आयत के तहत। और खुशू कैसे आएगा? खुशू आएगा सबसे पहले नमाज को आप इत्मीनान से पढ़ें। वो सारे शराइत तो मलहूज रखिए, वजू बनाना है, तकबीर तारीमा, ये सारे शराइत हैं। खुशू लाने के लिए नमाज में इत्मीनान की जरूरत है। पहली चीज इत्मीनान। दूसरी चीज नमाज में, नमाज के अंदर मौत को याद करें। नमाज में क्या करें? मौत को याद करें। दिगर जो वाकयात होते हैं उनको याद करने की बजाय ये याद करें कि अल्लाह मैं मर जाऊंगा, मुझे मरने के बाद मुझे नहलाया जाएगा, नहलाने के बाद मुझे दफना दिया जाएगा। ये नमाज में याद करें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उज़्कुरुल मौत फी सलातिक, उज़्कुरुल मौत फी सलातिक, अपनी नमाज में मौत को याद कर। खुशू पैदा करने की दूसरी चीज, कैसे खुशू आएगा नमाज में? खुशू क्या चीज है? तो ये तमाम चीजें अगर हम पैदा कर लेंगे तो नमाज में खुशू आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है? मौत को नमाज में याद करें। उज़्कुरुल मौत फी सलातिक फ़इन्न रजुला इज़ा ज़करल मौत फी सलातिही, इसलिए कि आदमी जब मौत का जिक्र नमाज में करेगा लहरियुन युहसिना सलातहु, तो ये बात ज्यादा बेहतर है कि उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए इस बात से। वसल्ली सलात रजुलिन ला यज़ुन्नु अन्नहु युसल्ली गैरहा, और ऐसी नमाज पढ़ें कि आपको यकीन ना हो कि हम दोबारा नमाज पढ़ेंगे। हो सकता है ईशा की नमाज पढ़ के जा रहा हूं, सो जाऊंगा, फजर तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा मालूम नहीं। तो ये समझें कि जो नमाज में पढ़ रहा हूं हो सकता है ये आखिरी नमाज हो। अब आखिरी नमाज को कितनी अच्छी पढ़ सकते हैं, अच्छी पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो आदमी की आखिरी नमाज है, कैसे करेगा आदमी? अल्लाह के सामने यही आखिरी नमाज होगी उसकी। जब उसका हिसाब लिया जाएगा तो नमाज इशा उसकी आखिरी कहलाई जाएगी। तो हर नमाज जो आप पढ़ेंगे ये सोच कर पढ़ें ये मेरी आखिरी नमाज है, दोबारा मुझे नमाज पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? नमाज में इत्मीनान हो, सुकून हो। दूसरी चीज नमाज के अंदर मौत का जिक्र हो। तो ये दो चीजों से नमाज में इत्मीनान पैदा होता है, और बहुत सारी चीजें। तीसरी चीज, कुरानी आयत नमाज में इस तरीके से पढ़ी जाए कि कुरानी आयत को सुनकर आदमी को रोना आए। कुरानी आयत नमाज में इस तरीके से पढ़ी जाए कि आदमी को कुरान सुन करके ये लगे कि भाई इससे अल्लाह का डर महसूस हो रहा है। हदीस शरीफ मुलाहजा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कल मैं हदीस पढ़ा हूं, इन्ना मिन अहसनिन नासि सौतन, कि आदमियों में सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला वो आदमी है, इज़ा समिअतुमूहु, जब तुम उसको कुरान पढ़ते हुए सुनो, यक़रउ हसिबतुमूहु यख़शल्लाह, तो ऐसे लगे गोया कि वो अल्लाह से डर रहा है। तो जब आप कुरान मजीद सुनेंगे नमाजों के अंदर तो आप इस लाहिये से सुने कि हम ये कुरान को सुन करके अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हमारे अंदर आ रहा है। तो ये तीसरी चीज है नमाज में खुशू पैदा करने के लिए। एक और हदीस सुन लीजिए नमाज के अंदर, वरत्तिल कुरान तरतीला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने दूसरी रकअत में इसीलिए ये आयत करीमा पढ़ी, औज़िदहु वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को नमाज में बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से एक एक आयत ठहर ठहर कर पढ़े, तब जाकर के नमाज में सुकून पैदा होगा। कैसे पढ़ें ये मैं भी नहीं बताऊंगा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, कौन कहती हैं? ये कौन है हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा? जरा बताइए, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है? इतना ईमान है आपका, इतना खोखला ईमान है, इतना छोटा, इतना हल्का सा ईमान, जरा जोर से आप बताइए जी। अज़वाज मुतहरात में से एक बीवी है, मेरी, आपकी, हसन की, हुसैन की, दुनिया के जितने भी लोग हैं सारों की माँ है। जरा जोर से बोले हमारी माँ है। ये माँ के बारे में यकीन नहीं रहा तो फिर किसके बारे में यकीन है हमको? हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारी माँ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है हजरत उम्मे सलमा। इनके बारे में मशहूर है ये मशवरा बहुत अच्छा देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बात तकलीफ देती इनके पास जाते ये मशवरा बेहतरीन देती थी हजरत उम्मे सलमा। लंबी वाकया मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान ऐसे पढ़ते थे, कैसे? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसे रुका कर फिर रुक जाते, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़कर रुक जाते, फिर मालिक यौमिद्दीन पढ़ते। इसी तरह हर आयत पर रुकते जाते। ये उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं। हदीस का है पूरा एड्रेस देता हूं, जाकर के देख लीजिए। सुनन नसई, हदीस सही है। शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 4001 में इस हदीस को जिक्र किया। हदीस बिल्कुल सही है। कुरान पढ़ने का ये अंदाज है। कैसे अंदाज है? एक आयत पढ़े रुक जाएं, दूसरी आयत पढ़े रुक जाएं, तीसरी आयत पढ़े रुक जाएं। तो ये कुरान पढ़ने का अंदाज। अगर ऐसे कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ऐसे कुरान पढ़ने से तुम्हारी नमाजों के अंदर खुशू पैदा होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं नमाजों में खुशू पैदा होने की। इंशाअल्लाह वक्त की कमी की बुनियाद पर कल मैं इसको मुकम्मल करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजों के अंदर खुशू पैदा करे। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।